Labrīt, cienījamā Domas vadība, cienījamie žurnālisti. Sāksim kārtējo Domas preses konferenci. Ir sācies vasaras pēdējais mēnesis, augusts. Kaut gan pašlaik vēl ar vienu aktīvi rīt arī atvaļinājuma laiks un daudz atpūšās. Pilsētā nemazāk aktīvi notiek dažādi darbi un gribētu pašā preses konferences sākumā jums atgādināt par dažām aktivitātēm. Pirmkārt, šodien ir pēdējā diena, kad iedzīvotāji var iesniegt priekšlikumus pār Daugavas ielas promenādes būvniecību Cietokšņa rajonā. Ir tuvojas noslēgumam apstādījumu noformējumu konkurss. Pagājušajā nedēļā vērtēšanas komisijā pēdējo reizi izbrauc uz vietas un apskatīja tos objektus, kurus bija pieteikti konkursam. Pašlaik rit vērtēšanas darbs un 17. augustā 2014. Visi konkursa dalībnieki un arī žurnālisti tiek aicināti uz pasākumu, kur tiks paziņoti konkursa rezultāti. Ja runā par pilsētas labiekārtošanu, pilsētas izskatu, tad gribu pievērst uzmanību. Piekdienu pēcpusdienā mēs jums visiem arī aizsūtījām ziņu. Mūsu uzņēmumu labiekārtošanu lūgumu iedzīvotājiem nenovietot automašīnas pie zālienu tuvumā, tad, kad notiek zāles pļaušanas darbi. Un uzņēmums ir arī norādījis tās ielas, kur šīs nedēļas laikā viņi plāno veikt pļaušanas darbus. Tad tā ir Tukuma iela, Kauņas, Liepājas iela, Strādnieku, Bauskas, Ventspils, Lielā Dārza iela, Marijas iela, Sigultas iela, Pumpura iela, Valkas iela, Lielā iela, Jelgavas iela, Dobeles ielas un Groģņas ielas rajonā tiks pļauta zāle. Baltkrievijas ģenerāla konsulāts Daugavpilī ir atsūtījis ziņu un aicina Daugavpils uzņēmējus piedalīties Baltkrievijas Latvijas biznesa fórumā, kas notiks 16. septembrī. Aicinu jūs arī ar jūsu starpniecību informēt mūsu uzņēmējus, kas ir interneta sadarbībā un savai darbošanās Baltkrievijā. Un augusts ir pēdējais mēnesis, kad var pieteikties arī grantu konkursam Impulss, tāpēc attīstības departaments gaida pieteikumus. Bez tādām saimnieciskām un uzņēmēju darbības aktivitātēm gribu atgādināt, ka augusts mums ir muzikālā augusta mēnesis un augusts mums ir arī jauniešu mēnesis. Pagājušajā ceturtdienā sākās muzikālais augusts. Šajā ceturtdienā 11. augustā tas turpināsies un koncerti jau no muzeja pagalma, lai cik mums tas ļoti patika, šī īpaša atmosfēra muzeja pagalmā pārcelsies jau uz telpām, uz Daugavpils teātri, un Daugavpils teātrī divi koncerti notiks džeza mūzikas skaņās. Jauniešu nodaļa turpina aktivitātes nedēļas nogalēs, un šajā piekdienā, 12. augustā, no 14. līdz 15. pie stadiona Celtnieku sienas Jelgavas ielā tiks atklāta grafiti galerija. Un dienas noslēgumā 18. Visi interesanti tiek aicināti uz veloparku esplanādē, kur notiks elektroniskās mūzikas vakars un radošās laboratorijas. Savukārt 13. augustā Dubrovina parkā, kā ierasts jau kādu laiku pie Dubrovina pieminekļa, 18. sāksies roka mūzikas koncerts. Vēlos vēl atgādināt, ka jaunatnes nodaļa aktīvi strādā sagatavojot festivālu Artišoks, un vēl ar vienu jauniešu organizācijas tiek aicinātas piedalīties un iesaistīties festivāla organizēšanā, piesakoties jaunatnes nodaļā. Cienījamie žurnālisti, tad ir jūsu jautājumi gan Domas vadībai, gan arī ziņotājiem. На прошлой неделе как бы внезапно сорвался визит господина Рейерса для нас. Тем не менее, министр собирается в наш город, когда, если бы уже известно. И сразу следующий вопрос. Как сегодня самоуправление, вообще какие сегодня самоуправление предпринимает действия в борьбе за центр? Сразу, как только стало известно о том, что есть планы закрыть соцзал Сапрок из центра Скалковны, мы свое мнение по этому поводу высказали однозначно. Считаем это решение неправильным и необоснованным и делаем все возможное, чтобы добиться отмены этого решения. Ну,
надеюсь, что будем говорить о результатах. Нам важно не поговорить, нам важен результат. Министр не смог в пятницу приехать, потому что начались обсуждения подготовки бюджета следующего года. Вторник или среду, то есть завтра или послезавтра, он будет здесь, в Даугавпилсе. По предварительной договоренности мы посетим вместе с руководством района Калкуны и посмотрят министр ситуацию на месте. Но то есть жирная точка в этом вопросе пока еще не поставлена. Я думаю, что нет. По крайней мере, мы будем работать до конца и добиваться результата. В городской стоматологии до конца года полная запись к детским зубным врачам. Есть ли у вас информация, почему частники не заключают договоры с Национальной службой здоровья по оказанию помощи детям? И работает ли самоуправление? Вы думаете, вместо частников мы можем вам ответить? Наша городская поликлиника единственная во всей Латвии, которая оказывает услуги школьникам по профилактике зубов. Единственная. Нигде больше в Латвии такого не делают. Но работать и отвечать за частников они не могут. Да, но самоуправление работает над тем, чтобы частники заключали договор? Я объяснил, что мы работаем со своей поликлиникой, которая единственная во всей Латвии, даже в Риге такого нет, да, оказывает школьникам услуги детям. А по частникам, задайте вопрос частникам. Обращаются иногда читатели, которым исполняется 90 лет, жители. И они не всегда могут прийти в управление социальных дел, в социальную службу, чтобы получить вот то, что им там положено, 15 евро там, и еще какие-то поздравления. И нужно какая-то от юриста, какая-то доверенность, получается, в общем, невыгодно. И часто обращаются с просьбами, чтобы как-то этот вопрос решили, или на дом к ним приехали, что-нибудь делается по этому поводу. По факту, по сегодняшним обязывающим правилам, да, человек должен прийти в социальную службу и получить эти деньги. Но так как в основной массе это наши клиенты, которых мы уже видим, то мы решаем этот вопрос таким образом, чтобы человек в тот момент, когда он обращается, и мы видим, что ему будет приближаться, он просто пишет заявление, перечислить ему вместе с пенсией, или же каким-то образом ему доставить эти пособия, которые являются на юбилей. Это уже введено? Это в ближайшее время будет введено. Но есть иногда такая проблема, что доживает человек до 90 лет и ни разу не обращался в социальную службу, и потому вот с этими людьми ищем отдельные решения вопроса. Когда на сайте самоуправления появятся фамилии новых сотрудников Департамента спорта и молодежи? Комиссия свою работу по части спорта Нодаля Свадита практически закончила и предлагает кандидатуру Лагодского. Полагаю, что на этой неделе вопрос будет решен. По вопросу руководителя департамента, пока еще идут обсуждения. Господин Путинс, расскажите нам, пожалуйста, как выполняется график по дорожным работам в городе? На данный момент из всех объектов, которые по содержанию этих улиц у нас было запланировано, уже произведены работы на 100% на 13 объектов. Еще по этой программе у нас запланировано 5 объектов, и скоро будут сданы технические проекты на упрощенное асфальтирование грунтовых дорог. Это 17 объектов. И будет произведена закупка на эти объекты, и в этом году мы собираемся это все выполнить. И так еще производится капитальный ремонт улиц или строительство, скорее, так сказать, улиц заплановых улиц, которые идут по графику, и в этом году они полностью будут закончены. Это с линией организацией, с тротуаром, с освещением. Эти участки. Так что работа идет по графику. Немножко, конечно, осложняет эти этажи, но здесь справляется. После проливных дождей люди обращаются у частного сектора к вам с просьбой, что дороги размыты, помогите. Начали обращаться уже во время дождя. Это было 28 число, когда была сильный ливень. И тогда работали у нас 3 бригады, которые очищали именно решетки и размытые места очищали, где именно грунты попадали на решетки. А также утром мы уже начали обследовать все дороги, и в основном были размыты те грунтовые дороги, которые есть с довольно-таки большим уклоном.
Это было, можно сказать, старый Форштадт, где улицы не асфальтированы, а также новое строение, Тайспилсētas улица. И это все было обследование, и уже в течение 2 дней начались работы по градированию. И на данный момент тоже это все устраняется, и мы рассматриваем с руководством такие вопросы, как быстрее эти улицы сделать в асфальте. На данный момент наблюдается профицит городского бюджета. Это означает, что налогов собрали больше, чем было запланировано, или решили пока не тратить то, что собрали по плану? И на какие цели откладываются средства? Промежуточные показатели по профициту вещь достаточно условная, да, потому что налоги поступают по плану, расходы тоже идут по плану. Большая часть это инвестиционные деньги, которые как раз больше осваиваются во второй половине года, плюс коммунальные платежи идут зимой, поэтому на сегодняшний день у нас нету больших перевыполнений по доходной части, она есть, но небольшая. А расходная часть идет согласно, в общем-то, плану. Каждый месяц учреждение составляет заявку, план, и он обеспечивается. Почему был объявлен конкурс на члена правления Даугавпилской психоневрологической больницы? И Чеплинская теперь будет вместо Кикуста? Девушка, вы что-то путаете. Даугавпилская психоневрологическая больница – государственное предприятие. И конкурс объявляет Министерство здравоохранения. Я вам не могу за министра ответить. В прошлом году самоуправление помогало определенным категориям семей собрать ребенка в школу. В этом году все остается по-прежнему, может быть, увеличивается размер пособия. Все пособия, которые определены, они остаются, и точно так же есть и собрание ребенка в школу, и есть в тех школах, где необходима школьная форма, есть компенсация за приобретение школьной формы лицам, которые являются малообеспеченными и малоимущими. Мы хотим получить полную информацию о том, как будут финансироваться специальные учреждения образования, какая будет целевая дотация на педагогов дошкольных учреждений, после чего посмотрим, какие возможности дополнительным льготам или помощи по началу учебного года школьников. Вопрос по поводу озера Губище. Самоуправление свою часть приводит в порядок, берега и так далее. А есть еще часть, которая принадлежит частному сектору. Скажите, что-нибудь делается, чтобы они приводили в порядок свое имущество? Потому что там зарастает все, и люди беспокоятся. Вряд ли мы сможем заставить частников вложить такие средства и благоустроить берега так, как это сделали мы. Но будем вести разговор о том, чтобы, может быть, получить самоуправлению больше доступа. Но сегодня с Губищем главный вопрос другой. Озеро мелеет, в общем-то, и мы собираемся заказать исследования гидрологические по поводу того, чтобы установить причины и все-таки искать возможности для того, чтобы озеро набирало, водоем рос обратно. В правилах Думы есть такие пункты, которые предусматривают санкции для людей, которые не смотрят за своим имуществом. Санитарная уборка, то, что мы делаем на Губище, это не санитарная уборка, да, то есть есть возможность там требования выкосить траву, там, да, но такого уровня работы благоустройства, как делаем мы с частных владельцев, потребовать мы не сможем.